Thanks for watching BVR TV News. सेन राम राम तंडा मच जे बापू ने बिया ने बेटा ने सेन राम राम के तो हुयो। आज रिजर्वेशन आता नहीं 50 वर्ष वेगे 50 वर्ष वेगे तो ही रिजर्वेशन में कूण लाभम पोंदनको कूण नष्टम पोंदनको कूण काय करनको कर रहे छे। पण आज मैं एक ज कहूं छूं रिजर्वेशन आन 50 वर्ष वेगी तो ही कत्तेर लमलाडे होता छे। आज रेले में पल्लील वेच रहे छे, आज चुचापड़े वेच ले रहे छे। आज तंडा में परिस्थिति कूचगन तो तमें शेन मालूम छको। आज कांग्रेस पार्टी आता नहीं आपण व्यवसाय करे छे, आपण व्यवसाय पक्का व्यवसाय करे कुटुंबाला पण व्यवसाय करे छे ने आपणे ने कतरा यूरिया दीनो यूरिया सारू कतरा लड़ाई मारे। फस्ट यूरिया गुरिंची बातें करतानी पच्च तंडाले आतानी झंडा कार्यक्रम करो यूरिया गुरिंची तार प्रभुत्व तम लड़ाई मारतानी पच्च झंडाला कार्यक्रम पच्च लमड़ोडे देर सजेशन पच्च दो रिजर्वेशन गुरिंची पच्च समाज परिस्थिति विवरिंचो। फस्ट रैतुलन चदुको यूरिया ने सरफरा करे कार्यक्रम अपन कांग्रेस प्रभुत्व में चदुको अपन लंबाड़ नायकुल से एकदाटिगा मुणांग चालनो कनके ताणी मक्केरो छो। अजय नंगारा भेरी काड़तानी आज बेल्लయ్య नायक ब्रह्मांडंगा लंबाड़ी समाज में एक करतो नहीं मुणांग चालो को आदमी आज कांग्रेस पार्टी यहाँ से मैं बेल्लయ్య नायक ने एक क्वेश्चन पूछ रहा छू। बेल्लయ్య नायक तू लड़ो तो को काई केर सारू लड़ो अपन तंडा में अपन राज्यम कर लेनो अपन तंडा में अपन राज्यम रखाड़नो अपन तंडा ने अपने पालना कर लेनो निनाद में तू मुणांग चालो जो वो निनाद में पूर्ति कीधो जो व्यक्ति कौन तो मालम वो व्यक्ति वो ने कीधो जो पूर्ति कीधो जो व्यक्ति माजी मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव गारू। पछे आज तंडाले जाता नहीं ये बातें ने तम को तो तंडाले वाला सुधा तंडा नायकुल सुधा क्वेश्चन करीने रेडिया छे। जेर कारणे कीधो जो काम प्रभुत्व में कूण कीधो जो कूण न कीधो जो खचितंगा मालूम करो। अज एक बात तो मैंने पूछे छे आज कांग्रेस पार्टी सजको नायकुल शेने क्वेश्चन करे सारू युवकुल से लमड़ोडे युवकुल से रैतुल से सेच काई कदो गिरिजन शाख मंत्री अभ्यताणु एक लमड़ोडे ने दिनो कोनी लमड़ोडे काई एलिजिबल छे नी के लमड़ोडे गेलचे कोनी के लमड़ोडे गेलचन ब्रह्मांडंगा गेलचन से पछे वो एमएलए ने पक्का मिलता नहीं आज गिरिजन शाख मंत्री लमड़ोडे ने कसे दिनो कोनी अंतक और अंगे पालना कीधे कांग्रेस पालना कीधी और पछे बीआरएस पालना कीधी और पछे से पालना कीधे जेमा वो पार्टी शेषदा गिरिजन शाख मंत्री लमड़ोडे दिने केवल रेवंत रेड्डी प्रभुत्व में गिरिजन शाख मंत्री लमड़ोडे कसे तेरे को क्वेश्चन करो। फस्ट लमड़ोडिया ने गिरिजन शाख मंत्री धराव दे पचे तमसे तंडाले जान तमार विषयाल केलो कन दयచేసి मैं तमें केरो छु। తెలంగాణ రాష్ట్ర బంజారా సోదరులకి రిజర్వేషన్ వచ్చి 50 ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది। ఇదంతా ఘనత కాంగ్రెస్ పార్టీ అని చెప్పేసి ఇప్పుడు తండాన జెండా పండగ కార్యక్రమం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీ। దీనిపైన బీఆర్ఎస్ యొక్క అభిప్రాయం ఏంటో తెలుసుకునేందుకు ఈరోజు ములుగు జిల్లాకి రావడం జరిగింది। మనతోని బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ లీడర్ పొరిక గోవింద్ నాయక్ గారు మంత్రిని విరించి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ అడుగుదాం। నమస్కారం, బాగున్నారా? బాగున్నా। బీవీఆర్ టీవీకి ధన్యవాదాలు। యా సార్, 50 సంవత్సరాల రిజర్వేషన్ అంటే 50 ఇయర్స్ అయిపోయింది రిజర్వేషన్ వచ్చి। ఫస్ట్ హౌ ఈజ్ యువర్ ఫీలింగ్ యాజ్ ఏ బంజారా? 50 సంవత్సరాలు రిజర్వేషన్ వచ్చి బంజారాలకు 50 సంవత్సరాలు అయిపోయింది। అందులో సంతోషంగా ఉంది, దుఃఖం కూడా ఉంది। ఆ 50 సంవత్సరాల కాలంలో కాంగ్రెస్ పాలనే చేసింది తప్ప వేరే పార్టీలు పాలనకు రాలేదు। మరి ఆ కాంగ్రెస్ పాలనలో ఇవాళ రిజర్వేషన్ కల్పించి ఇవాళ రిజర్వేషన్లో మరి బంజారులకు చేసిన లంబాడీలకు చేసిన అభివృద్ధి ఏందో చెప్పవలసిన అవసరం ఉన్నది। ఎంతమంది అభివృద్ధి అయిళ్ళు
ఆ కాలం నుండి ఈ కాలం వరకు గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు. ఆ కాలం నుండి ఈ కాలం వరకు పల్లీలు అమ్మేటోడు రైల్లో పల్లీలే అమ్ముకుంటున్నాడు, బిడ్డలను అమ్ముకునేటోడు బంజారులు బిడ్డలనే అమ్ముకుంటున్నారు, గర్భాన్ని దత్తత ఇచ్చి గర్భం ద్వారా జననం పొందిన మరి పిల్లలకు ఆ రకంగా ఉంది. ఎక్కడ కూడా రిజర్వేషన్ ఇచ్చినా బంజారులు బాగుపడలేదు అనేది ఇదే ఉదాహరణ. తండాకి జెండా పండుగ నిజంగా ఇది చెప్పుకోవడానికి చాలా బాగుంది. ఇది జరిగితే కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఎస్, దీని మీద యాక్చువల్లీ మీ ఒపీనియన్? నేను ఒకటే చెప్తున్నా, కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న నాయకులు, చోట పెద్ద చిన్న నాయకులందరికీ కూడా మరి ఒక ఆలోచన ఉండాలి. మొన్ననే రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒక మాట చెప్పడం జరిగింది గద్దెను ఎక్కక ముందు, ఈ బంజారుల వల్లనే ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని ఎక్కుతున్నా నేను, మరి ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని ఎక్కుతున్నానంటే అది కేవలం బంజారుల చలవే అని బాహటంగా చెప్పడం జరిగింది. మరి నేను ఒక క్వశ్చన్ చేస్తున్నా, మన కాంగ్రెస్లో ఉన్న బంజారా నాయకులకు క్వశ్చన్ చేస్తున్నా, మరి కనీసం మీకు జ్ఞానం ఉంటే, ఆలోచన ఉంటే, ఏ పార్టీ అయినా ఇప్పటి వరకు మరి గిరిజన శాఖ మంత్రి బంజారులకు ఇవ్వడం జరిగింది, కానీ కేవలం ఒక్క కాంగ్రెస్ పార్టీ, అది రేవంత్ రెడ్డి గారు మరి గిరిజనులో బంజారీకి ఎందుకు మరి మినిస్టర్ పదవి ఇవ్వలేదో మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న నాయకులే దీనికి జవాబు చెప్పవలసిన అవసరం ఉన్నది. అప్పుడు మీరు జెండా పండుగ అని గ్రామ స్థాయిలో వెళ్ళి ఇంకా మన పార్టీ గురించి విస్తృతంగా ప్రచారం చేద్దామని, మన అమ్మ 50 సంవత్సరాలు అయింది కదా రిజర్వేషన్ ఇచ్చి, పార్టీ ఊరూరు తండాకి జెండా అని కార్యక్రమం పోవలసిన బాధ్యత ఉంటుంది, కానీ అంతకుముందు మీరు పోవలసిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు మీకు తండాలలో అందరూ కూడా క్వశ్చన్ చేయడానికి రెడీలో ఉన్నారు. ఏమని? మీ పార్టీలనే మీకు గిరిజన శాఖ మంత్రి ఇవ్వలేదు రేవంత్ రెడ్డి గారు, మళ్ళా కాంగ్రెస్ పార్టీ గురించి మీరు తండా జెండా అనుకుంటా వస్తున్నారా అని క్వశ్చన్ చేయడానికి ఈ బంజారా సామాజిక వర్గానికి చెందిన నాయకులే ఉన్నారు అని నేను ఘంటాబద్ధంగా చెప్పగలుగుతా. యాక్చువల్లీ మీకు ఇప్పుడు ఎంత పర్సెంటేజ్ రిజర్వేషన్ ఉంది సార్? ఇప్పుడు రిజర్వేషన్ మాకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చేది 7%, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చేది 6%. రిజర్వేషన్గా ఉన్న ఇప్పుడు దాని తర్వాత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 6% 10% తీసుకొచ్చు. మరి ఇవాళ 10% బీఆర్ఎస్ పార్టీ తీసుకొచ్చిన దాఖలాలు ఉన్నాయి. మరి బీఆర్ఎస్ పార్టీ 10% తీసుకొచ్చిందని ఎందుకు చెప్పలేకపోతున్నారు? ఆ విషయాన్ని ఎందుకు బయట పెట్టలేకపోతున్నారు? ఇవాళ లంబాడీలను మోసం చేసిన వ్యక్తే రేవంత్ రెడ్డి, లంబాడీల ఓట్లను దండుకున్నదే రేవంత్ రెడ్డి. మరి వాళ్ళ మోసం చేసిన వ్యక్తి గురించి వాళ్ళ తండాలలో పోయి జెండా ఎత్తుతాం, రేవంత్ రెడ్డి గురించి చెప్తాం, కాంగ్రెస్ గురించి చెప్తాం అంటే ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేయడానికి తండావాసులు అందరూ రెడీ ఉన్నారు. ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మీరు ఇంత గట్టిగా చెప్తా ఉన్నారు, ఇదే బంజారుల కోసం బీఆర్ఎస్ ఏం చేసింది? బంజారుల కోసం బీఆర్ఎస్ చేసిన 6% ఉన్న రిజర్వేషన్ను 10% తీసుకుపోయింది. ఇది కేవలం చంద్రశేఖరరావు గారి ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నప్పుడు చంద్రశేఖరరావు గారి చలువే. ఇవాళ 6% 10% చేసిన చంద్రశేఖరరావుకు ధన్యవాదాలు తెలుపవలసిన అవసరం ఉన్నది. ఎప్పటి నుండో 6% ఉంది, దాన్ని 10% తీసుకుపోయిండు. ఇవాళ అదే ముఖ్యమంత్రి గారు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా పోరాటం చేస్తున్నాం, మా తండాలో మా రాజ్యం, మా తండాలను మేమే పరిపాలించుకోవాలి, మేము మా తండాలను పాలన చేసుకోవాలని నంగారభేరి స్థాపించిన వ్యక్తి బెల్లయ్య నాయక్. మరి ఇవాళ బెల్లయ్య నాయక్ కూడా వేరే రకంగా మాట్లాడుతున్నాడు. ఆ బెల్లయ్య నాయక్ స్థాపించిన వ్యక్తి ఇవాళ
ఆ విషయాన్ని మరి ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు గారు ఉన్నప్పుడు మా తండాలో మా రాజ్యం అని పోరాడుతున్న బంజారులకు మనం ఖచ్చితంగా వాళ్ళ తండాలో వాళ్ళు పాలన చేసుకునేటట్టు అవకాశం కల్పిద్దామని ప్రత్యేకంగా మరి వారి గ్రామ పంచాయతీలను సృష్టించి ప్రత్యేక గ్రామ పంచాయతీలు ఇచ్చిండు ఇవాళ చంద్రశేఖరరావు గారు. అది మీకు తెలియదా? అది మీకు తెలుసు కదా. తెలిసినా కూడా ఆ విషయాన్ని మాట్లాడతలేరు మీరు. ఇవాళ తండాలలో ఇవాళ చాలా తండాలు గ్రామ పంచాయతీలుగా మారినాయి. 500 జనాభా కలిగిన తండాలన్నీ కూడా గ్రామ పంచాయతీలుగా మారినాయి. అది కేవలం మా మాజీ ముఖ్యమంత్రి వల్లనే అయింది అనేది మీ అందరికీ తెలుసు. ఇవాళ తండాల్లో ఉన్న మా పాలన మాకు కావాలి అనే నినాదంతో ఇవాళ తండాలలో మన సంబంధించిన వ్యక్తులు అంటే బంజారు లంబాడీలకు సంబంధించిన వ్యక్తులు ఇవాళ సర్పంచులుగా ఉన్నారు. ఆ సర్పంచ్ పాలన కూడా అందిస్తున్నారు. వాళ్ళని అడిగితే తెలుస్తుంది నీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం గురించి. ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు ఏదైతే తండాకి జెండా కార్యక్రమం చేయడానికి సంసిద్ధంగా ఉంటుందో ఆ కార్యక్రమం మీకు ఓర్వలేక మీకు ఎక్కడ మీరు డిఫాల్ట్ అవుతారో ఎక్కడ మీకు ఓట్ బ్యాంక్ అనేది తగ్గుతుందో ఆ కోణంలో బీఆర్ఎస్ ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తిస్తుందని కాంగ్రెస్ వర్గం చాలా గట్టిగా అంటా ఉంది. లేదు, గ్రామస్థాయిలో వెళ్తే తండాలలో వెళ్తే కాంగ్రెస్ పరిస్థితి ఏంది బీఆర్ఎస్ పరిస్థితి ఏంది అనేది ఇవాళ తండాలలో అడిగితే చెప్తారు. ఎందుకు చెప్తారంటే కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రి గారు కేవలం లంబాడీలను మోసం చేసిండనేది తండాలో ఉన్న పెద్ద మనుషులతో సహా చిన్నపిల్లల వరకు కూడా తెలుసు. ఎందుకంటే చెప్పింది ఒకటి ముఖ్యమంత్రి గారు, చేసింది ఒకటి. ఇవాళ బంజారులకు ఎన్నో రకాలుగా ఆశ కల్పించిండు, కానీ ఒక్కటి కూడా చెయ్యలేదు. ఇవాళ తండాలలో చాలా సౌకర్యాలు కల్పిస్తా అన్నాడు, ఏ ఒక్క సౌకర్యం కూడా కల్పించలే. మరి ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న నాయకులందరూ ఏ రకంగా మరి తండాలలో వెళ్తారో వాళ్ళ విజ్ఞతకే ఇడిచి పెడదాం. అంటే ఇది ఓట్ బ్యాంక్ కోసమా? మీ ఇండైరెక్ట్ కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓట్ బ్యాంక్ కోసం తండాలలో జెండా ఎత్తుతాం, జెండా పండుగ చేద్దామనే ఆలోచన తప్ప దీన్ని ఇందిరాగాంధీ పేరు చెప్పి మనకి రిజర్వేషన్ ఇచ్చింది ఇందిరాగాంధీ. 50 సంవత్సరాలు దాటిపోయింది. 50 సంవత్సరాలు దాటిపోయింది కాబట్టి మనం జెండా పండుగ చేసుకుంటూ ఓట్ బ్యాంక్ చేసుకుందాం, ఇచ్చింది మేమే రిజర్వేషన్ అని చెప్పుకుంటూ తండాలలో తిరుగుదామని వీళ్ళు అనుకుంటా ఉన్నారు. కానీ తండాలలో ఖచ్చితంగా రివర్స్ మాట్లాడతారనేది మేము బల్లాగుద్ది చెప్పగలుగుతాం. ఎందుకంటే కేసీఆర్ గారు చేసిన తండాలకు గ్రామ పంచాయతీలు చేసినా తెలుసు. తండాలలో గ్రామ పంచాయతీలు చేసి వాళ్ళ పాలన వాళ్ళు చేసుకోవాలనేది చేసిందనేది తెలుసు. రిజర్వేషన్ని 6% నుండి 10% తీసుకుపోయింది తెలుసు. యువకులందరినీ కూడా ముందుకు తీసుకుపోదాం బీఆర్ఎస్ పార్టీ ద్వారా అనే ఆలోచన చంద్రశేఖరరావు కల్పించింది అనేది మేము బల్లగుద్ది చెప్పగలుగుతాం. ఇప్పుడు మీకు 10% సరిపోవట్లేదా? ఇంకా కావాలా మీకు? యాక్చువల్లీ ఇంకా ఎంత కావాలి పర్సంటేజ్ రిజర్వేషన్? మేము పర్సంటేజ్ గురించి కాదు మాట్లాడేది. యాక్చువల్లీ మీకు ఎంత కావాలి? ఎందుకంటే మా జనాభా ప్రకారం మా జనాభా 35 లక్షల నుండి 40 లక్షల వరకు ఉన్నది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా. ఇవాళ 40 లక్షల జనాభా ఉన్న దాని ప్రకారం రిజర్వేషన్ ఖచ్చితంగా అమలు కావాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఆ రిజర్వేషన్ ప్రకారం మాకు 12% రిజర్వేషన్ వస్తుంది. అది ఖచ్చితంగా అమలు అవుతుంది. మళ్ళీ అదే కేసీఆర్ గారు 10% ఇచ్చిన కేసీఆర్ గారు మళ్ళీ 12% కూడా చేయడానికి రేపు రాబోయే కాలంలో కూడా ఖచ్చితంగా చేస్తాడని మా నమ్మకం. ఇప్పుడు ఇందిరాగాంధీ గారు రిజర్వేషన్ కల్పించిందన్నమాట వాస్తవం. 50 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అయిపోయిందన్నమాట వాస్తవం. ఈ వాస్తవాల్ని ప్రజల దృష్టికి తండాన జెండా కార్యక్రమం అంటూ కాంగ్రెస్ తీసుకెళ్తా ఉంది. ఇందులో ఏముంది? ఇందులో ఏం లేదు కదా. అంతకుముందు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు లంబాడీల ఓట్ బ్యాంక్ తోటి ముఖ్యమంత్రి గద్దెనెక్కిన వ్యక్తి ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారి పరిస్థితులన్నీ కూడా లంబాడీ తండాలలో లంబాడీలకందరికీ తెలిసిపోయింది. ఈ తెలిసిపోయే క్రమంలో రాబోయే క్రమంలో కూడా 5 సంవత్సరాలు మళ్ళీ పాలన చేయాలని ఆలోచనతోటి లంబాడీలందరూ కూడా వ్యతిరేకం ఉన్నారు కదా మనకు అనే ఆలోచనతోటి వాళ్ళ తండా తిరిగి రిజర్వేషన్ కల్పించిన ఇందిరాగాంధీ గురించి పేరు చెప్పి
రిజర్వేషన్ కల్పించిన ఇందిరాగాంధీ గొప్పతనం చెప్పి మరి ఊళ్ళల్లో మళ్ళీ ఓట్ బ్యాంక్గా మనం చేసుకోవాలని ఆలోచన చేస్తున్నారు కావచ్చు, కానీ అది ఎప్పుడు కూడా జరగదు. మీకు 10% రిజర్వేషన్ సరిపోతుందా? కాదు, సరిపోవట్లేదా? ఇవాళ జనాభా ప్రతిపాదన మీద ఆ 10% కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రశేఖరరావు గారు చేసిండు, దయవల్ల చేసిండు. ఇప్పుడు మా జనాభా ఉంది, 40 లక్షల మంది జనాభా ఉన్నారు. ఆ 40 లక్షల ప్రకారం ఎంత రిజర్వేషన్ వస్తుందో అంత, ఏ పార్టీ అయినా అంత రిజర్వేషన్ ఇవ్వవలసిన అవసరం ఉన్నది. ఇవాళ 6% నుండి 10% ఇచ్చిన మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు గారు మరి ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు కదా, అంత ప్రేమ కలుగుతుంది కదా బంజారుల మీద, లంబాడీ మీద అంత ప్రేమ జరుగుతున్నది కదా, లంబాడీ, యానాదులు, ఎరకల వీళ్ళందరి మీద కూడా అంత ప్రేమ కలుగుతున్నది కదా. మరి ఇవాళ రిజర్వేషన్ 12%, 10% ఉన్నదాన్ని 12% రిజర్వేషన్ నీ చేతిలో ఉంది కదా, నువ్వు చెయ్యి. ఇవాళ లంబాడీల మీద ఉన్న ప్రేమను, అనాథుల ఎరకల మీద ఉన్న ప్రేమను చూపెట్టుకో. యాక్చువల్లీ మీరు అన్న పాయింట్ కరెక్టే. మీరు రిజర్వేషన్ చేయండి అని రేవంత్ రెడ్డి గారిని సూటిగా ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు. కాకపోతే ఇక్కడ మీ బంజారాలోనే ఐకమత్యం అనేది లోపిస్తూ ఉంది. నిజానికి మీరు ఒక్కొక్క నాయకులు ఒక్కొక్క రకంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఐకమత్యం లేకపోతే బంజారులు రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉండడు, అది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఇవాళ నేను ఒక్కటే సూటి ప్రశ్న అడుగుతున్న కాంగ్రెస్లో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలైనా, ఎంపీలైనా, నాయకులైనా అందరికీ అడుగుతున్నా. నేను ఒకటే సూటి ప్రశ్న, ఇంతమంది జనాభా కలిగిన లంబాడీలకు రిజర్వేషన్ ప్రకారం అన్ని పార్టీలు గిరిజన శాఖ మంత్రి లంబాడీలకు ఇచ్చినప్పుడు ఇవాళ ఇంత మద్దతు ఇచ్చి నీ ప్రభుత్వానికి నిన్ను ముఖ్యమంత్రి సీట్లో కూర్చోబెడితే నువ్వు లంబాడీలకు చేసిన అన్యాయం మనకు కనబడుతూనే ఉన్నది. గిరిజన శాఖ మంత్రి ఒక లంబాడీ క్యాండిడేట్కి ఇవ్వలేకపోయినావు, దాని మీద జవాబు చెప్పవలసిన అవసరం ఉన్నది. దాని మీద కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న నాయకులు కూడా జవాబు చెప్పవలసిన అవసరం ఉన్నది. దాని మీద మీరు పోరాడవలసిన అవసరం ఉన్నది. ఆ గిరిజన శాఖ మంత్రి ఇవ్వని దాని మీద పోరాడవలసిన అవసరం ఉన్నది. ఇప్పటికీ గిరిజన శాఖ మంత్రి ఎందుకు ఇస్తలేడు ముఖ్యమంత్రి గారు? అంత ప్రేమ ఉన్నది కదా, మరి బంజారుల మీద అంత ప్రేమ ఉన్నది కదా, మరి ఇప్పటికీ కూడా గిరిజన శాఖ మంత్రి లంబాడికి ఎందుకు ఇవ్వలేకపోతున్నాడు? అది మాకు చెప్పవలసిన అవసరం ఉన్నది. ఆ జవాబు చెప్పిన తర్వాతనే మీకు తండాలలో మీరు జెండా పండుగ చేసుకోండి, ఇంకా తండాలలో అంతటా కూడా పోయి మీ రిజర్వేషన్ గురించి చెప్పుకోండి, ఏదన్నా చెప్పుకోండి. సార్, లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్లీ 21వ తారీఖున కాంగ్రెస్ పార్టీ తలబెట్టబోతున్నటువంటి బస్సు యాత్ర 50 సంవత్సరాలు ఏదైతే కంప్లీట్ చేసుకున్నారో బంజారా రిజర్వేషన్ పైన తండాన జెండా కార్యక్రమం గురించి ఫైనల్లీ నేను ఒకటే చెప్తున్నా, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆలోచన విధానం 50 సంవత్సరాల రిజర్వేషన్ పాలనపై మాకిప్పుడు ఎలాగో ఓట్లు లేవు తండాలల్లా, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మోసం చేసినాం కాబట్టి ఓట్లు లేవు. మాకు 50 సంవత్సరాలు రిజర్వేషన్ ఇచ్చి అయిపోయింది కాబట్టి, అది ఇందిరాగాంధీ కల్పించింది కాబట్టి ఈ విషయాన్ని మేము తండావాసులకు చెప్తామని అనుకుంటున్నారు. ఆ విషయాన్ని చెప్పే ముందు ఇవాళ సేవలాల్ మహారాజ్ గురించి చెప్పండి. సేవలాల్ మహారాజ్ ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక విషయాన్ని తీసుకుంటే ఇవాళ సేవలాల్ మహారాజ్ జయంతిని అధికారికంగా జరిపిన వ్యక్తి ఎవరు? ఇవాళ మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు గారు అధికారికంగా జరుపుకుంటూ ₹1 మరి జిల్లాకు ₹1 ఆలోచన చేసింది ఎవరు? ఇదే చంద్రశేఖరరావు గారు. మరి ఇవన్నీ కూడా చెప్పవలసిన బాధ్యత ఉంది. ఇవన్నీ కూడా మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేస్తారు. ఆ క్వశ్చన్ చేసే ముందు మీరు పోయే క్రమంలో క్వశ్చన్ చేసే ముందు ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏమి ఇవ్వాలో మీరు తెలుసుకొని ముందుగా తండాలలో వెళ్ళవలసిన అవసరం ఉన్నది. ఇవాళ సేవాలాల్ బాపు మనకు దైవం. ఆ దైవాన్ని వ్యక్తిని గుర్తించిన వ్యక్తి ఎవరు? మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు గారు. అది మీకు తెలిసినా కూడా మీరు చెప్పలేకపోతున్నారు. అది తండావాసులకు అందరికీ తెలుసు. మరి వాళ్ళు క్వశ్చన్ చేస్తారు, ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పవలసిన బాధ్యత మీ పైన ఉంటుంది.
అదే రకంగా 6% ఉన్న గిరిజనుల రిజర్వేషన్ 10% చేసిండు, అది కూడా క్వశ్చన్ చేస్తారు. అదే రకంగా ఏదైతే బెల్లయ్య కొట్లాడిండో ఏకంగా నంగారపేరి ద్వారా కొట్లాడిండో మనమందరం కొట్లాడినాం, మేమందరం కూడా కొట్లాడినాం. మా రాజ్యం కావాలి, మా తండాలో రాజ్యం కావాలి, మా తండాలో పాలన మేము చేసుకోవాలి, ఆ పాలన మేమే నడుపుకోవాలి, మా పాలన మేము నడుపుకోవాలని మనం నిరంతరం పోరాటం చేసినాం. మరి ఆ పోరాటానికి ఫలితం ఇచ్చింది ఎవరు? ఆ ఫలితం కల్పించింది ఎవరు? మరి అదే మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు గారే కదా. మరి ఇవన్నీ కూడా క్వశ్చన్లు వస్తాయి, దానికి ఆన్సర్ చెప్పడానికి మీరు రెడీ ఉండవలసిన అవసరం ఉన్నది. అప్పుడే మీరు తండాలలో పోవలసిన అవసరం ఉన్నది. రైట్. సో ఇది ఇవాల్టి ఇన్ఫర్మేషన్. చూస్తున్నాను బీవీఆర్ టీవీ న్యూస్. అంటిల్ దెన్ బాయ్, టేక్ కేర్.